റഹ്മത്ത് നിറഞ്ഞോ ഈ നാല് മുഹമ്മദ് നബി റോപ്പത്ത നാല് മൗനമുറിയോനു ഇഷ്ക് ചൊരിയോനു മദ്ഹ് പാടോനു റബിയുൽ അവ്വൽ ആഗമനം മനസ്സിൽ തുടങ്ങി നബി ചലനം ഞങ്ങളോ നബി ത്വാഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി മക്കത്ത് പറന്ന പ്രവാദി പൂനിധിയല്ല സല്ലല്ലാഹ് ഖാതിമുൽ അംബിയ താജ മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് മനസ്സിലുണ്ട് കൊതിയേറ് അനബിറക്കാനോതു ചൊല്ലലുണ്ട് സലാത്ത് അനബിറ പിരിസത്തിത് മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് റബിയുൽ അവ്വൽ ആഗമനം മനസ്സിൽ തുടങ്ങി നബി ചലനം ഞങ്ങളോ നബി ത്വാഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി ആമീന ഉമ്മർ കനിയെ ബാബ അബ്ദുള്ള നിധിയെ ദുനിയാവിൽ കിരിയായോ നബി അൽ ആമിനായവരെ റബ്ബു യാരാ പിരസവച്ചു കാരുണ്യ നേതാവേ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും കാരുണ്യ പൂങ്കാവേ മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് റബിയുൽ അവ്വൽ ആഗമനം മനസ്സിൽ തുടങ്ങി നബി ചലനം ഞങ്ങളോ നബി ത്വാഹ നബി ലോകത്തെ തിരുനബി റഹ്മത്ത് നിറഞ്ഞോ ഈ നാല് മുഹമ്മദ് നബി റൂപത്ത നാല് മൗനമുറിയോനു ഇഷ്ക് ചൊരിയോനു മധുരങ്ങ പാടോനു എന്റെ ഡ്രൈവർ സ്വദേശി പോയ മോൻ്റെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ അവൻ കണ്ടോർത്തം ನನ್ನ മനസ്സ് സമാധാന ಇಲ್ಲ ഔത്തു ആപത്തില്ലാത്ത ഔത്തു വരത് അതിಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು പരിഹാര കുറെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് ബിസ്മില്ല താക്കതല്ല ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന് സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ ചൊല്ലണം. ഗാഡി കയറുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹി സക്കലന ഹാസ വമാ കുന്ന ലഹു മുഖ്രിനീൻ എന്ന് ചൊല്ലണം. 3 ഇന്നാസൽ ഓതണം. എല്ലാ പരിഹാരമാവും. ഹലോ പ്രശ്ന പരിഹാര പരിപാടിയല്ലേ? അതെ, ആര് വിളിക്കുന്നത്? ഓടുന്ന വിളിക്കുന്നത്? ഹലോ ನಾನು ತೊಪ್ಪಿ ಮಂಟಪದವರು ತೊಪ್ಪಿ ಬಾವ എന്ന് തപ്പിയോ നിന്റെ പ്രശ്നം? ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಬಾಣ ಎತ್ತರೋನು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಮಂಗಿಲ್ತೆ 302 ನಿಕಾತ 300 ತಾಂಗರ ಪಾಲಲು ಕುಳಿಕೊಂಡು ಚೊಲ್ಲಾರು ತಾಂಗರ ಪಾಲಲು ಕುಳಿಚಿಲೇಂದು ನಿಕಾ ಸರಿಯಾಗಲಂಟು ನಂಡೆ ಈ ಚಂಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ಚೊಲ್ಲಾರು. ഈ താഴെല്ലാം കൊത്തുക്ക് മങ്ങിട്ട് പോലി അത് ശരിയല്ല. ഇത് നിക്കായിൽ പെട്ടതല്ല. നിക്കാന്റെ അങ്ങനത്തെ കൊല്ലി ഇസ്ലാമിലില്ല. അങ്ങനത്തെ പൊട്ടിച്ച് കാത് കൊടുക്കണ്ട. ഇത് മൂന്നാമ്പിക്ക. ഹലോ കേക്കുന്ന? ആ കേക്കുന്നു. ഹലോ എന്റെ പേര് ചേക്കുഞ്ഞ് മൈക്കാത്ത വിളിക്കുന്നതാണ്. ചേക്കൻ ചെല്ല, എന്തിനാ പ്രശ്നം? ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്നവരെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും. നായങ്ങൾ പണിന്റെ പിത്തം പോകുമ്പോൾ ആരാണ് കടം വാങ്ങിപ്പോ എത്രയും വർക്കത്തില്ല ടെൻഷനാണ്. ഓർക്കും പറഞ്ഞു എതുക്കെന്തായാലും പരിഹാരമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സുറൊക്കെ ചെയ്യണത് മാറി നിസ്കരിച്ചത് വാക്ക സുറ തോന്നും. ഇഷ നിസ്കരിച്ചത് അതാ ചെല്ലി സുന്നത്ത് വിധ നിസ്കരിച്ചത് ചോറ് വയ്ച്ചത് ಬೇಗ ഉറങ്ങണം. താജ് സഭ ഭയങ്കര നെഞ്ചിത് നിസ്കരിച്ചത് ഖുർആൻ ഓതി 8 മണിക്ക് പണിക്ക് പോകണം. ബർക്കത്താവും. നാൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. ഹലോ നമ്മളുടെ വീടുണ്ട് ഇല്ല തീസ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? മഞ്ഞിലത്തെ പിറ്റാണ്ട് പുതിയാപ്പിളക്കാര് ഐസ്ക്രീമോ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അದ್ರ കാശ് ഇല്ലേ ಬೇರೆ ಎಂತ കൊടുക്കണല്ല. അതും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പാന്റ് ചട്ട എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാറ്. ഇതിലെങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു വിധിയുണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ വിഷയമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ? നല്ല പ്രശ്നം ഈസ. ഈ സമ്പ്രദായം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഉദാഹരണത്തേക്ക് അന്യ സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ തൊടാൻ ഹറാമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാൻ ഹറാമാണ്.
ഹറാമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ നിശ്ചയ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഇസ്ലാമിലല്ല. ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തിന് മുസ്ലിംകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ടൈമായി സഹകരിച്ച എല്ലാ ചോദ്യക്കാർക്കും ധന്യവാദം. ശകറുകൽക്കലമായി ബഹുമതി മഷിയായി എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പാമുതും പട്ടും പട്ടുകയില്ല. സരസനികമായി ശംസൻ മുലുവാൻ മാട്ടുമതില്ല. നോരിൽ പവയ ആറ്റരസൂലൻ നോരിൽ വിതയ ആഗ്രഹമേറും ദൈവപതി അങ്ങനെ ജന്മാനും ആചാരങ്ങിടുമെന്റെ നിധി രട്ടിലതെന്നാനും ആഗ്രഹമേറും ദൈവപതി അകലെ ജന്മാനും ആചാരങ്ങിടുമെന്റെ നിധി രട്ടിലതെന്നാനും അതിലായി പോകറപ്പോവേ ആലപിന്നചലം ചേരേ അതിപന്റെ നൂറിലെങ്കും മാറുതാ അകതാരിൽ നിഷ്കർകുന്നൊരുവാരിതാ അത്ഭുതമതിപൻ നൽകിയ കനിവൻ പാഴും എമ്മൊഴുകുന്നൊരു നദിയ ലോകം മുഴുവന്നവരിൽ തുണയ അമ്പുജമായ നാടിൽ പൂത്തു ആലമിനാകെ അനുഗ്രഹമേകി ആ തിരുമുദനം മോമതേകി അംബിക രാജാവേ നബിയേ ആചാരങ്ങിടുമോ തിരുത്തുകയറിഞ്ഞിടുവാൻ കനിവും നൽകാമോ അംബിക രാജാവേ നബിയേ ആചാരങ്ങിടുമോ ആ തിരുശോഭേരഞ്ഞിടുവാൻ കനിയും നൽകാമോ അതിലായി പൂത്തൊരു പൂവേ ആലമിൻ നസലം ചേരേ അതിപന്റെ നൂറിൽ എങ്കും മാറുതാ അകതാരിൽ നിഷ്കർകുന്നൊരു വാരിതാ മകദീസനദി നിധി പുതുബിയതി കനവിൽ ഒന്നാം സുമപതി മധുരം മഹദുൽവായെങ്കും പതിയെ മധുനകരന്നത് എന്റെ നനയാം മുത്തുറസൂലിൻ പാദത്തെ മുത്തിമണക്കേണം മുത്തക്കിയായ കഥമകമേ എന്നും കഴുകേണം മുത്തുറസൂലിൻ പാദത്തെ മുത്തിമണക്കേണം മുത്തക്കിയായ കഥമകമേ എന്നും കഴുകേണം അതിലായി പൂത്തൊരു പൂവേ ആലമിൻ മസലൻ ചേരേ അതിപന്റെ നൂറിൽ എങ്കും മാറുതാ അകതാരിൽ കുറുകുന്നൊരു വാരിതാ അതുകൊണ്ട് അമ്പിളകേറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷതകളെ, ആദരണീയ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് വിശ്വവിമോചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൗലിദുകളും മധു പ്രസംഗങ്ങളും മധു ഗാനങ്ങളും ബുദ്ധങ്ങളും പ്രൗഢഗംഭീരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഇത്രയും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മധു പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല എന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ അറിയാം. ലോകഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഴുതി തീർക്കാനോ പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമെന്നത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെയുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ഇങ്ങനെ സ്മരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുക. കണ്ടാൽ വരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിഗ്രോ വംശക്കാർക്ക് സമാനമായ അവകാശം കൊടുത്ത് കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്നെ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ അവകാശം നൽകി ആഡംബരവും സുഖലോലുപതലുമായി ജീവിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ല. ഈത്തപ്പനയുടെ വാലക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പായിലാണ് കിടന്നു ഉറങ്ങിയത്. ഒരിക്കൽ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈത്തപ്പനയുടെ വാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പായിലാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് അതിൽ ഉറങ്ങുന്നത്? അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഒറ്റാരങ്ങളിലും മെത്തയിലും കിടക്കാനല്ല അള്ളാഹു എന്നെ അയച്ചത്. എന്റെ പേര് ബാവ, എന്റെ പേര് അപ്പോ, എന്റെ പേര് പുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രശ്നം അയക്കുന്നത് പ്രശ്ന കറക്റ്റാക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, അമ്പ്യാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ നബിയാര്? പുത്തു ചൊല്ലു. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അല്ലല്ലപ്പ, 4 ഖലീഫമാര്. ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, അതും ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. ഷാഫി ഇമാം. ഷാഫി ഇമാം 4 മസ്ഹബ് ഇമാമുള്ള. ബാവ ചൊല്ലു. ആദം നബി. ആദം നബി 4 ಎಲ್ಲರ ಬಾಪರ ಬಾಪ, അതും ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. നീ എന്തോ ഒരു മലമംഗലപ്പ. അബു ചൊല്ലു. ഞങ്ങളെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കറക്റ്റ് ഉത്തര. ನೀನೆಲ್ಲ ದರ್ಶಿಕೊಂಡು ಗೊಂಬ ചേർക്ക. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, 4 മസ്ഹബ് ഉണ്ട്, അതിൽ 4 ഇമാം ആര്? കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. ബുഖാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അത് ഡൽഹി ഇമാം ലബ്ബ. പുത്തു ചൊല്ലു. പള്ളിയുടെ കത്തിവസ്ത. നീ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്ക് പോണ ഇಟ್ലക്കി ഭഗವಂತ. അബു ചൊല്ലു. മഹദി ഇമാം. അത് രോഗ അന്തമാകുമ്പോൾ വണ്ടേ നബി. ബാവ ചൊല്ലു. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നീ മസ്ഹബ് സ്വീകരിച്ച അന്നക്കി ഭഗವಂತ. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ആദ്യമായി തുറക്കുന്ന ആളാറ്? ബാവ ചൊല്ലു. കാലിയാറ്. അതും ചൊവ്വരി പിടില്ല. എത്ര കാലേരെ എത്ര കന്നുകാലേരമ്മ. അബു ചൊല്ലു. മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖ്. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവ് മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖ്, അതും ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എന്തോ ഒരു മലമംഗലപ്പ. പുത്തു ചൊല്ലു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് 4 ഖലീഫമാർ, ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ. കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നീ ഉഷാർ. നാലാമത്തെ പ്രശ്നം, സ്വർഗത്തിലെ കണക്ഷൻ ഉള്ള നദി ഏത്? അബു ചൊല്ലു. നേത്രാവതി. ಎಂತಿಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತ್ಯ. ಭಾರಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಲಪ್ಪ. ಘಟ್ಟತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಆಲ್ಮಾರಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕವಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ಬಾವ ಚೊಲ್ಲು. ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ. ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಚೊಲ್ಲೆಂದಾಯ್ತು, ಕುಮಾರಧಾರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಾದು. ಗಂಗಾ ನದಿ. ಇಕ್ಕೆಂತಲ್ಲ ಗಂಗೆಯ ಭಾರಿ ನೆನಪವಡೆ. ನೈಲ್ ನದಿ. അഞ്ചാമത്തെ പ്രശ്നം, അള്ളാഹ് ഇറക്കിയ കിതാബുകളിൽ 4 കിതാബ് ഏത്? പുത്തു ചൊല്ലു. ബുഖാരി. അത് ഹദീസിലെ കിതാബിലപ്പ. കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. മുസ്ലിം. കൂടെല്ലാം മുസ്ലിം നീ ചൊല്ലണ്ടില്ല. ബാവ ചൊല്ലു. മൗലൂദ് കിതാബ്. എനിക്ക് മൗലൂദ് കിതാബിലെ ഭാರಿ ನೆನಪವಡಲ್ಲಿ. നിങ്ങൾ ಗೌತೋತ್ತರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇಚೋರು ಬಾಟಲು ಸರಿ ಗಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಮೌಲೂದ್ ಕಿತಾಬ್ರೆ ಭಾರಿ ನೆನಪವಡಲ್ಲಿ. ಅಬು ಚೊಲ್ಲು. ഖുർആൻ ഷരീഫ്. 4 ഖുർആൻ ಓದ್ರೆ ಮುಚ್ಚರ್ಪಾಡ್. ಆರಾಮತ್ತಿದ್ದು ಸುರೂಕು ಇರುಂಬುರೆ ಸುರೂಕು ಕಂಡುಪಿಡಿച്ച ನಬಿಯಾರು? ಕುഞ്ഞു ചൊല്ലു. ടാറ്റാ ബിർല കമ്പനിക്കാർ. നിക്കേണ്ടര ടാറ്റാ ബിർല കമ്പനിക്കാർ കാസ്തന്താര. നീ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇන්නේ? പുത്തു ചൊല്ലു. ഇബ്രാഹിം നബി. ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലല്ലപ്പ. അബു ചൊല്ലു. നൂഹ് നബി. അത് കടൽക്കരയിലുള്ള നബിലപ്പ. ബാവ ചൊല്ലു. ദാവൂദ് നബി. കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഗുഡ്. ഏഴാമത്തെ പ്രശ്നം, ആകാശത്തിൽ ജീവിച്ചുള്ള നബിയാര്? ബാവ ചൊല്ലു. കില്ലർ നബി. കില്ലർ നബി അല്ലല്ലപ്പ. അബു ചൊല്ലു. ഇല്യാസ് നബി. ഇല്യാസ് നബി അല്ലല്ലപ്പ. പുത്തു ചൊല്ലു. സുലൈമാൻ നബി. സുലൈമാൻ നബി അല്ലല്ലപ്പ. കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. ഈസാ നബി. കറക്റ്റ്, ഗുഡ് ചെറുക്ക. എട്ടാമത്തേത്, തന്നിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ തന്നേത്? അബു ചൊല്ലു. പജിരെ പള്ളിരെ ബോറെ തന്നി. നിക്കണ്ടല്ല പജിരെ പള്ളിരെ ബോറെ നനപ്പവിടെ. നീ പജിരെ പള്ളിരെ ബോറെ തന്നി കുർച്ചി നിക്കത് ശ്രേഷ്ഠമായ തന്നെ അടിക്കൂ. ബാവ ചൊല്ലു. കടലിലെ തന്നി. നിക്കണ്ടല്ല കടൽ ബീച്ച് പോയിട്ട് ഭാരി കടലിലെ തന്നെ നനപ്പവിടും. കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. സംസം തന്നി. സംസം തന്നി 2 മേൽത്തോട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് പുത്തു ചൊല്ലു. നമ്മുടെ നബിയുടെ വിരൽ പൊട്ടി വലിച്ചു തന്നി. കറക്റ്റ്. വലിയമാവത്തെ പ്രശ്നം, ഭൂമിയിൽ സുരൂക്ക് അള്ളാഹ് പഠിച്ച വീതി ഏത്? കുഞ്ഞു ചൊല്ലു. ബാബരി മസ്ജിദ്. ബാബർ മസ്ജിദ് എന്നീ പക്ഷെ നോക്കിയേ. പുത്തു ചൊല്ലു. താജ്മഹൽ. താജ്മഹൽ അല്ലല്ലപ്പ. ബാവ ചൊല്ലു. കുതുബ് മിനാർ. കുതുബ് മിനാറും അല്ലല്ലപ്പ. അബു ചൊല്ലു. കാബ ഷരീഫ്. കറക്റ്റ്.
19 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಷೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞಾನರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಡಿ ನಿವಾಡ ಬೆಲ್ಲಾಸ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಮ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಲ್ ಚಕ್ರಮ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಕುನ್ನಿಚಲ್ಲು ಅರಬಿ ಭಾಷೆ ತನಿಖಾಮತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಹಮಾನ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ 20 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಕುನ್ನಿಚಲ್ಲು ಉಮರ್ ಫಜೀರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾವುಚಲ್ಲು ಬಾವುನಾಜಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು 7 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಟೈಮನಾಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುರ್ಆನ್ ಮೇಮಿಲ್ಲದ ಸೂರತ್ ಇದು ಬಾವುಚಲ್ಲು ಯಾಸೀನ್ ಸೂರತ್ ಮೇಮ್ ಒಂದಪ್ಪ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು ಸೂರತುಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮೇಮ್ ಒಂದು ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಅಲ್ಕಾಫ್ ಸೂರತ್ ಸೂರತ್ ಬೆಲ್ಲಾಸರ ನೋಡುಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಮ್ ಒಂದಪ್ಪ ಕುನ್ನಿಚಲ್ಲು ಸೂರತುಲ್ ಕೌಸರ್ ಮತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಷ್ಕಾಲಿತ ಸ್ವರ್ಗಲೆತ್ತರ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು ಅಂಜಿ ನಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇಟಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಿಷ್ಕಾಲಿತ ಸ್ವರ್ಗಲೆತ್ತರ ಕೇಟಿ ಬಾವುಚಲ್ಲು ನಾ ಕಲಿಫಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೇಟಿ ಕುಂದಿಚಲ್ಲು ನಾ ಈಮಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಟ್ರೆ ನಿಗಂತಿಲ್ಲ ಕಮಸಂಡಿ ಚಲ್ದಮ್ಮ 4 5 6 ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಸೋನಾಲು ಸೋನಾರಮತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುರಾನಿಲ್ ನೀನಿಲ್ಲದ ಸೂರತ್ ಕುರಾನಿಲ್ ಎಂದರ ಆಯತುಗಳುಂಟು ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು 313 ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು 786 ಅಲ್ಲ ಬಾವುಚಲ್ಲು 1,24,000 ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು 6,626 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಕಲ ರೋಗದಿಂದ ಮರண்டு ತಂದು ಕುರಾನ್ ಇದನ್ನ ಮರ್ತಿಯದು ಬಾವುಚಲ್ಲು ಜಂಟಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲಗುತ್ತುರ ಕುನಿಚಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ஒரு பெண்ணிங்களே பேரு குர்ஆன் சூரத்துல் ஒன்று ஏது சூரத் அது அபுஜல்லு ಫಾತಿಮಾ ಸೂರತ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವುಚಲ್ಲು ಆಯಿಷಾ ಸೂರತ್ ಅಲ್ಲ ಕುನ್ನಿಚಲ್ಲು ಖೈರುನ್ನಿಸಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ಮರಿಯಮ ಸೂರತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ 20 ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕುನ್ನಿಚಲ್ಲು ದೇವೇಗೌಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತುಚಲ್ಲು ವಾಜಪೇಯಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಬ್ಬುಚಲ್ಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಾವುಚಲ್ಲು ಮುನ್ಯಾಂಡು ಓಟ ಮತ್ತು ಗಿಂಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ಡಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುತ್ತಿನ ಬಿರು ಕಾಣವು ರಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ ರೌನ ಎತ್ತರವು ಹಾರೌನ ಕಂಡು ಸಲಾಮು ಚೆಲ್ಲಣವು ಪುಣ್ಯನ ಬಿಲ್ಲರೌಲ ಕಂಡು ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯನ ಬಿಲ್ಲರೌಲ ಕಂಡು ನನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾರಣಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಲಿಗೆ ಆ ಸೌಂಡಿ ಕಲ್ಬೋ ಮುತ್ತಿನ ಬಿರು ಕಾಣವು ರಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ ರೌನ ಎತ್ತನವು ಆ ರೌನ ಕಂಡು ಸಲಾಮು ಚೆಲ್ಲಣವು ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮುಖವ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೋಗಲು ಇರುಳು ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮುಖವ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೋಗಲು ಇರುಳು ಕೈಯ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳನು ಅಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಯಾದಲ್ಲ ಆ ಸಂಡಿ ಕಲ್ಬುಲು ಮುತ್ತಿನ ಬಿರು ಕಾಣವು ರಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಕೌಲ ಇತ್ತನಗು ಆ ರೌನ ಕಂಡು ಸಲಾಮು ಚೆಲ್ಲನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗುರುವರ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಓದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಿಂದ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಪಥ ತೋರಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮುಂದೆ
ದೇವದೂತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವಾದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಅಗಣಿತ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ. ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಒಳತಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳತಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಹಾದಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ನೀತಿ ದಿನಚರಿಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನೇ ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನ. ಅಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರ ತಾಣವೇ ಮದ್ರಸಾ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ತರಣಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಾಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದುಗಳು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವತಃ ತಾನೂರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಪನೆಯ ಗೌರವ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳದ ಮಧ್ಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಧರ್ಮದ ಬಾಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುನ್ನತರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದುಗಳು. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರ್ ದವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീക തീരനെ പൂനീല മദീനയിൽ പരിമള സുഖമേ അസ്സലാം. മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീക തീരനെ മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീക തീരനെ കനകമദീനയിൽ പോയിടുവാൻ കാഞ്ചന മോഹമാൻ. കനകമദീനയിൽ പോയിടുവാൻ കാഞ്ചന മോഹമാൻ. കതിരോലിനൂരി അടഞ്ഞിടുവാൻ അഭിലാഷം നിറമാൻ. കതിരോലിനൂരി അടഞ്ഞിടുവാൻ അഭിലാഷം നിറമാൻ. അഷ്റഫുകൾക്ക് ഹബീബോടെ അരമന റൂളാവാങ്ങോടെ. അഷ്റഫുകൾക്ക് ഹബീബോടെ അരമന റൂളാവാങ്ങോടെ. മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീനിക തീരനെ. മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീനിക തീരനെ. പൂനീല മദീനയിൽ പരിമള സുഖമേ അസ്സലാം. മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ പൊന്നമരീനിക തീരനെ. മനസ്സിൽ തൊയ്ബവസന്തമേ. ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം നീ വിണ്ണിൽ. ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ കൽബിൽ. നിന്നൊരു ആശയം ഈ കൽബിൽ. ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം നീ വിണ്ണിൽ. ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ കൽബിൽ. നിന്നൊരു
മൊരകാരുണ്ട് മീന്തനയാറുണ്ട് മധു എഴുതാറുണ്ട് ആശ പരുത്തുണ്ട് ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം മിന്നിൽ ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ കൽബിൽ നിന്നൊരു ആശയം ഈ കൽബിൽ Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam arjunachin aachasnali sede wala nama isangana sikali takadala hadwage ilame piyere indi je jawat punne nabi manfutete inana pudije telle tumma jennatare aur pitin namman gabe aashmi jamaat namman sore ana putra shanu denakute assalamu alaikum എന്നും ഓരോ കിനാവ് കൂട്ടി വെച്ച് പാടിനാൻ എന്റെ ലോകം മദീന മണ്ണിലേക്ക് നഞ്ഞിടാൻ എന്നും ഓരോ കിനാവ് കൂട്ടി വെച്ച് പാടിനാൻ എന്റെ ലോകം മദീന മണ്ണിലേക്ക് നഞ്ഞിടാൻ രാപ്പകൽ മായമേ കാത്തിരിപ്പാനുക രാവ് പുലരും വരെ ഓർത്തിരിപ്പാനുക തങ്ങളൊരു ചാരയങ്ങ് ചെന്നിടുവാൻ കൗള കണ്ടിടുവാൻ എന്നും ഓരോ കിനാവ് കൂട്ടി വെച്ചു പാടിനാൻ എന്റെ ലോകം മദീന മണ്ണിലേക്ക് നഞ്ഞിടാൻ പ്രണയമാരുന്ന വരികളിൽ വരില്ല നൂറ് സ്നേഹങ്ങളോടെ കൽവിലുള്ളിലായി വരച്ച പ്രണയമാരുന്ന വരികളിൽ വരില്ല നൂറ് സ്നേഹങ്ങളോടെ കൽവിലുള്ളിലായി വരച്ച ജീവൻ കാണുവാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന കരള നേര് ഞാൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞമിച്ച് കാലവും കടന്നു എന്ന് സേരോതറിഞ്ഞു കാണുന്നു എന്റെ നമ്പരം ആശയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിടുന്ന തന്റെ സങ്കടം എന്നും ഓരോ കിനാവ് കൂട്ടി വെച്ച് പാടിനാൻ എന്റെ ലോകം മദീന മണ്ണിലേക്ക് പണഞ്ഞിടാം കാതങ്ങളേറെ ദൂരെങ്കിലും മദീന എന്റെ ജീവന്റെ താളമായി തുടിച്ചിടുന്ന സ്നേഹത്തിൽ കാതങ്ങളേറെ ദൂരെങ്കിലും മദീന എന്റെ ജീവന്റെ താളമായി തുടിച്ചിടുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ആ മദീനയോടെ വന്നിടുന്ന നാളും ഇഷ്കിലായി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മാതിയാൻ മനം തുടിച്ച് ചെയ്തോരലിഞ്ഞു കാണുമോ എന്റെ നമ്പരം ആശയോട് നാം പറഞ്ഞിടുന്നതെന്റെ സങ്കടം എന്നും ഓരോ കിനാവ് കൂട്ടി വെച്ച് പാടിനാൻ എന്റെ ലോകം മദീന മണ്ണിലെ കണഞ്ഞിടാം പകൽ മായമേ കാത്തിരിപ്പാനുക രാവ് പുലരും വരെ ഓർത്തിരിപ്പാനുക തങ്ങളൂർ ചാരയങ്ങ് ചെന്നിടുക അല്ലാ അല്ലാ മധുകൾ ഈണത്തിൽ പാടിടാം ഞാൻ അല്ലാ 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 അബ്ദുള്ള ആമീന കൺമണിയായി മക്കത്തുദിച്ചോൾ ആട്ടം നബിയേ അബ്ദുള്ള ആമീന കൺമണിയായി മക്കത്തുദിച്ചോൾ ആട്ടം നബിയേ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಷಯಾಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಟ್ಟಿಸದ ಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೇಬರಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸುಂದರ ಹೆಸರಿನಿಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನದಿ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಬದುಕುಗಳ ಧರ್ಮ ನಟ್ಟಮಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 40 ವರ್ಷ ಲಭಿಸಿದಂತ 23 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ಲಾಂ ನದಿ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ನೇಬಿಯವರು ತಾಯಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪಟ್ಟು ಉದ್ಗಾರಿಂದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಬಲಪಿಸಿಕೆ ಅಲ್ಲನ್ನು ಬಲಪಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಪಿಸಿಕೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಆಗುತ್ತೇನೆ. അത് സാരില്ല, കിടക്കുമ്പോ ഓതിരി കേട്ടു ഉറങ്ങിയാൽ പോയിന്റ് സാരില്ല. ನಾನು ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸ ಪಜೀರ್ಗೆ പോയിട്ട് ദീന്റെ കാലങ്ങളെ ഗൊಂತುಂಡು. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോകേണ്ട നബി അവിടെ തേമാക്കി. അപ്പൊ സഹാബാർ കേട്ടത് എന്തിന് തേമാക്കി? അപ്പൊ നബി ചോദിച്ചു, ആ തണ്ണിയിലെ ജാഗ എത്തുവെച്ച് നമുക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯ್ತು ನಾನು ತೇಮಾಕೆ. السلام عليكم. ساتر الكريم السامع إني ألقي إليكم كلمة وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكمل الناس خلقا وخلقا. أيد الله تعالى بموجزات شتى أعظم موجزات القرآن الكريم، نوجز في كل بليغ في كل زمان. فلما ألقى الله تعالى في الدنيا من أنبياء المرسلين خير نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج،
وكان أركه صلى الله عليه وسلم أطيب ريت مسك وثبت صحيح ريت صحيح أن الصحابة كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم هم يستوفوا بشعره صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع الناس فاسمه ما لا يسمع الناس وقال تعالى القرآن المجيد وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. أختم خطبتي لكلة ساعة وآخر دعوانا الحمد لله. أحمد مجتبى محمد مصطفى سيد الوجود محمد مصطفى صلى الله عليه वसल्लम सब आला है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ऊंचे है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफा जरा जोर से बोलो मोहम्मद मुस्तफा. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಜೀರು ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ 2 ದಿನಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ ಪಂಡಿತರುಗಳೇ, ಉಸ್ತಾದರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಜೆಎಫ್ಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೀಲಾದ್ ದಿವಸ 1494ನೇ ಮೀಲಾದ್. ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು 1494 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದು ಹೋದವು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಮಹರಿವಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪುನರಪಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಾಲಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ರಬೀউল ಅವ್ವಲ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಜಾಥಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದ ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ವಿಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಕಬರ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾತ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಪುಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂಥ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಮಾತಿನವರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಾಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರೋದು. ನಾವು ಸೇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಲಾದ್ ನಬಿ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ. ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಇವತ್ತು 10ನೇ ತಾರೀಕು, ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಉತ್ಸವ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡಿಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಯವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು 2 ದಿವಸ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರು ಹೋದೆವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ, ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಥಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಫಜೀರ್ನ ಮಸೀದಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಜಮಾತಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಡೆಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 55-56 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 60 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಅಂತ ಈ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 56 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 56 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತಂತ ಮರುಹೂಮ್ ಮೊಯ್ಲಿಕುಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರವರು ಅವರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಾನು ಬದುಕಿರೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸೂಫಿಯವರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಜ್ ಅಬ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಅವರ ದುವಾ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಅವರ ದುವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ದುವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಕೇಂದ್ರ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮತರಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಮಾತಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆವು. ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ, ಭೋಜನ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆ ಮದ್ರಸ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರೇನು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರ್. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ದಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುರ್ದಾ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿ ಕೇಳೋ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ರೀತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮದ್ರಸೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಉಸ್ತಾದರವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಭಾಷೆ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ನಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಬ್ಬ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ 5 ಉಪಸಮಿತಿಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಉಸ್ತಾದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಹೊಸಕುರಲಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಾಮಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಧರ್ಮದ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ 16 ವರ್ಷದ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ ಆತ ಅತಿಯಾದ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ, ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಂಥ ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆಯಿಷಾ ಹಾಗೂ ಜಮೀಲಾ ಐಫಾ ಹಾಗೂ ಜಮೀಲಾ ಹಸೀಫಾ ಎಂಬ 2 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವರು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 95 ಹಾಗೂ 92% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯಿಷಾ ಆತಿಫಾ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಗೂ ಕೌಸರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಯಿಷಾ ಹೈಫಾ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 95% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಆಯಿಷಾ ಹೈಫಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕೊಣಾಜೆಯ ವಿಕ್ಷಮಂಗಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ದಾರಿಮಿ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೆಳ್ಮ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೋಗುಬೆಟ್ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾರಿಸ್ ಲತೀಫ್ ರವರನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾರಿಸ್ ಲತೀಫ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಶುಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಮದೀನದ ರೂವಾರಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವರು ಮನಿಯಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ಆಲಿಮ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಮ್ಮರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಮದೀನ ರೂವಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಸಿಂ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕಾಸಿಂ ಉಸ್ತಾದ್, ನಾವು ಈ ಮಸರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಪಟೋರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿಲಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇಂದು ಕೂಡ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಬ್ ಬಶೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಈಗ ಇದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಶೀರ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 98ರಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಸೀದಿಯನ್ನ 2008ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮನೆಯ ಮದುವೆಯನ್ನ ಈ ಬಶೀರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಣವನ್ನ ಅಂದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಕೊಡಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತಂತಹ ಪಿಬ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ತಾನ ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇವರಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಈ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 2 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ. ಮರುದಿನ ಕಮಾಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಉಜಿರೆಯವರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ದೀನಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ
ಜಮೀಲಾ, ಹಫೀಫಾ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಾ, ಐಫಾ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಗೌರವ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡುವನು ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮದ್ರಸದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಮರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಮದ್ರಸಾ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮದ್ರಸಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರವರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಹೆತ್ತವರ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದು ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇನ್ನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಮಾತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ, JFA ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ HIF ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಜಮೀಯತುಲ್ ತುಲಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಂತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಮೀಯತುಲ್ ತುಲಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಉಮರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಾದ ಅಲಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಲಿಯವರ ಹೆಸರಿಳಿದು ಉಳಿದ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು, ನಾನೀಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಯುವಕರು ಆ ತಬರುಕನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಯುವ ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಕೆಲಸ, ಮದ್ರಸಾ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಲಿಯವರು ಒಂದು ಹಾಡುಗಾರನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ತಬ್ಬರುಕಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕಾಸಿಂ ಅವರು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್ ಎಂಬ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೊದಲು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೆನಪಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರವರ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಫೋಟೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ವಕಫಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರವೇನೋ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು. 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಮಸೀದಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಸರ್ವರಿಗೂ, JFA ಸರ್ವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾದಂತಹ ಆಸಿಫ್ ಬಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಫಾತಿಮತ್ ರಸೀನಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಮರ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಫಾತಿಮತ್ ರಸೀನಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, 2018-19 വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലും 5ാം ക്ലാസ്സിലും പാസ്സായവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
7ാം ക്ലാസ് അബ്ദുൽ അലീം ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇബ്രാഹിം അനസ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഹമീദ്. അനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹമീദ്. ഫാത്തിമ മിസ്രിയ ബിന്തു കാസിം ജനങ്ങൾ. റിഫ ഫാത്തിമ ബിന്തു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫജിയ. ഫാത്തിമ മൈഷൂന ബിന്തു മൂസൽ മദനി. റുഖിയ റമീസ ബിന്തു ഇഖ്ബാൽ. ആയിഷ ആഫിയ ബിന്തു ഇഖ്ബാൽ. ഫാത്തിമ സഫീറ ബിന്തു ഉമർ. പിന്നെ 5ാം ക്ലാസ്സിന്റെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ റംല ബിന്തു അബ്ദുർ റഹ്മാൻ. ഇല്ല മുദസ്സിർ മർജാൻ ഇബ്നു മുഹമ്മദ്. ഹസൈന റിഫാസ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ ഹാജറിലും മാർക്കിലും പ്രൈസ്. അതേപോലെ മുന്നാമത്തെ കിതാബത്തേത് കയ്യെഴുത്ത്. 1ാം ക്ലാസ് അസ്മിയ റിസാന മാർക്ക് ഫസ്റ്റ്, എഴുത്തിൽ സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് കല്യോ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗೂಡಿ ಅವರು ಇವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮೀಲಾ ಹಿಬಾ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಾರ್ಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಲ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್. അയൽഗും സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ബേഗൂടി ಅವರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನಾಮ್ ಇನ್ನು ಹಾಜಿರ್ಲೆ ಫಾತಿಮಾ ಅಫ್ರೀನಾ ಫಸ್ಟ್. ಫಾತಿಮಾ ಅಫ್ರೀನಾ ಫಸ್ಟ್. ಸಿಜಾ ಹಾಜಿರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್, ಎಲ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್. 1ാം ക്ലാസ് ഇപ്പം ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എൽത്തിൽ മാത്ര ആയിഷ സഹല അലിമ അഫ്ന.
ಐಸಾ ಸಹಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲಿಮಾ ಹಸ್ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ 10th ಇನಿಯ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಏನೋ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಣ್ಣ ಪದ ഇസാ ഫാത്തിമ ഹാജിറിൽ പിന്നെ സഹല ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ് അതേ ക്ലാസ് ഇസാ ഫാത്തിമ ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് സഹല ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഇനി രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫാത്തിമ ബിദ ഫാത്തിമ ബിദ ഓൾ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഇസിയാൻ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് അഫീദ് സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ മിത അറിയത്തില്ല എനിക്ക് രണ്ടാൾക്ക് സെക്കൻഡ് മാർക്കില് ഇനിയത്തെ ഇനാം കൊടുക്കുകയിട്ട് ചെന്നോട് ഉസ്താദ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ചെന്നോടി ഉസ്താദ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മുർഷിദ ഹാജിറിലും എൽത്തില് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് എൽത്തിൽ സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് അർഫാൻ ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ് അർഫാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഓണത് ഹാജിർ അർഫാൻ സെക്കൻഡ് ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ് ആസിയ ഹന മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് എൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്നും ഫസ്റ്റ് ആസിയ ഹന മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് എൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനി ഫാത്തിമ ഷൈഖ സെക്കൻഡ് മുനീസ ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമ നസ ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ് എൽത്തിൽ സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് തൗസീഫ് സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ മുനീസ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമ നസ ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ് എൽത്തിൽ സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആവും പിന്നെ മുഹമ്മദ് തൗസീഫ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ് ഫാത്തിമ സുമയ്യ ഫറഹ ഇനാം കൊടുക്കുകയിട്ട് ನಾನು ಉಮರ್ ಫಜೀರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮಯ್ಯ ಫರಹ ಫಸ್ಟ್ പിന്നെ ജൂനിയർ കിൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സുമയ്യയുടെ എൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം സുമയ്യ ഫറഹ നാലാം ക്ലാസ് കൊടുത്താ നെക്സ്റ്റ് വിളിക്കണം ഫാത്തിമ ഷംന നാലാം ക്ലാസ്സില് മാർക്കിലെ സെക്കൻഡ് കിഡ്സിൽ സെക്കൻഡ് എൽത്തിൽ സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അല്ല സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ് ഇബ്രാഹിം കാപ്പിക്കാട് ഏതെന്നാണ് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിഷ ഐഫ ഇത് 4ാം ക്ലാസ്സില് എൽത്തില് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബാബു പിന്നെ 5ാം ക്ലാസ്
ಇವನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಫಸ್ಟ್, ಶಮೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ, ಹಾಜಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಶಮೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನೀಸಾ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಫಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಿತಾಬ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ഇനി തയ്യത്ത് ഇനാം കൊടുക്കുകയ്ക്ക് ഇബ്രാഹിം പാടി ഇവനാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തൻസീല് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, ഷംന ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, അഫ്രീന ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ്. തൻസീല് ഫസ്റ്റ്, 3 ഫസ്റ്റ്. ഷംന ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, ഷംനാലി. അഫ്രീന സെക്കൻഡ് ഹാജിറിൽ എടുത്തോ. പിന്നെ നാഫിയ ഹെൽത്തിൽ സെക്കൻഡ്. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 25ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಫಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ 6. ഇനിത്തെ ഇനാം കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ചങ്ങായി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റഫീഖ് ഇവനാണ് ഇതിൽ വിളിച്ചുണ്ട്. പിന്നെ 6ാം ക്ലാസ്സില് മാർക്കില് സൈനബ ഹൈഫ ഫസ്റ്റ്. മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി CH ഇയാള് എവിടെ നിന്നും മേൽക്കണയിൽ പറഞ്ഞുണ്ടോ കേട്ടോണ്ടല്ല. മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി CH ഹോട്ടൽ മോഞ്ച ഫസ്റ്റ്. മുസ്കിന മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹെൽത്തിൽ സെക്കൻഡ്. മുസ്കിന മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, 2 ഫസ്റ്റ്. അഷ്റഫ് ഭിക്ഷ അഷ്റഫ് ഇവനാണ് മേൽ എതിരെ പറഞ്ഞു കേട്ടോണ്ട്. കബ്സ സൽമ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯೋ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿಂಹ ಏನೋ ಮೇಲ್ತನೆಗೆ ಬಿಡಿಸೋಂಟಲ್ಲ. സാറ ഇർഷാന മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹെൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജർ ഫസ്റ്റ്. 2 ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ്. 2 ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ ഇർഷാന. തണ്ണീർ ഹാജറിന് സെക്കൻഡ്, സാലിക്ക് ഹാജറിന് സെക്കൻഡ്. തസ്രീഫ ഹമീദ് സാർ മോള് ഹെൽത്തിൽ സെക്കൻഡ്. ಇನ್ನಿತ್ತು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಇಯಲೆ ಮೇಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಲು ಬರ್ನೋಂಡು ಕೇಟೋಂಟಲ್ಲ. സെക്കൻഡ്. 6ാം ക്ലാസ്. 7ാം ക്ലാസ് അനസ് ഫസ്റ്റ്, മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്. റഷീദ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹെൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ്. അനസിൽ പറയില്ല ഇയാള്. റഷീദ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹെൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ്. ഭജമിതാണ്. ഇനി ഹാജറിലെ ഫാത്തിമ സഫീറ ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്, മിസ്രിയ ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്. 7ാം ക്ലാസ്. ಇನ್ನಿತ್ತು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಗಲು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬು ಹಾಶಿ ಲತೀಫ್ ಇಯಲೆ ನಾನು ಮೇಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರ್ನೋಂಡು ಕೇಟೋಂಟಲ್ಲ.
all first, Fatima Safira first, Misriya second. In 8th class. Fatima Fida 8th class, Mark first, Hadir first, Kizil first, പിന്നെ കിതാബത്തുൽ സെക്കൻഡ് 4 ഉണ്ടാവും. മാത്രം 3 ഫസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. 4 പ്രൈസിന്റെ ഏകൈക വിദ്യാർത്ഥി മാഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിമ ഫിദായിലേക്ക്. അല്ലാഹു അക്ബർ. ആയിഷ മൊയ്ന മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ಕಿತಾಬದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ದಾರಿಮಿ ಹೇಳೋ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೌಫಲ್ ಹಾದಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. സുനൈന ഹാദിൽ സെക്കൻഡ്, എൽക്കൽ ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ സീനിയർ ലിസ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണമുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಒಳಗುಳ್ಳೆ ಇವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಚ್ಚೋಟಿಲ್ಲ. മീനെ പിടിച്ചല്ലേ റഷീദ. ಇನ್ನೇತ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಬೆಲ್ಮಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೆಲ್ಮಾ ಏಳು ಮುಂದಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು താഴത്തെ മദ്രസ അവിടെ 2ാം ക്ലാസ് സൈനബ റിഫ മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജറിലെ ഫസ്റ്റ്. ഹാജറിലെ ഫസ്റ്റ്, മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ് സൈനബ റിഫ ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸ. ಹನೀಫ್ ಅವರ ಬಾಬೇ ಸೆಕೆಂಡ್. 1ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫാത്തിമ റിസ എൽത്തിൽ ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫാത്തിമ റിസ ബാ. ഇനി മുർത്താജ് മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, പിന്നെ ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്. മുർത്താസ്. ഇനി 3ാം ക്ലാസ് ആയിഷ സഈദ മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്. ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸಲ್ಲ ಕೀழே ಡ್ರೈವರ್ ಆಯಿಷ ಸঈದ ಮಾರ್ಕಿಲ್ ಫಸ್ಟ್, 2 ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ನಫೀಸಾ ರಿಜಾ ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്, എൽപ്പിൽ സെക്കൻഡ്. ആദ്യത്തെ 3ാം ക്ലാസ് നഫീസ റിജ വന്ന ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്, എൽപ്പിൽ സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും. ഇനി അത് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ റിഫ എൽപ്പിൽ ഫസ്റ്റ്. 3ാം ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸ ಮೊದಲು ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇನ್ನೇತು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ರಿಫಾನ್ ಫಾತಿಮಾ ಸನಿಯಾ 3ಾം ಕ್ಲಾಸ್ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്. ഫാത്തിമ സനിയ താഴത്തെ മത്സരം വേഗം 5ാം ക്ലാസ് താഴത്തെ റംല ഫസ്റ്റ്. ഇല്ലേ റംല 5ാം ക്ലാസ് റംല അവിടെ പെൻഡിങ് ആയി. നിസ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്. നിസ റംല പെൻഡിങ്.
మార్కులు సెకండ్ హాజర్లు ఫస్ట్ బేబా నిషా ముదస్సిర్ హాజర్లు ఫస్ట్ ಕಾಸಿಂ ಬಾವಕ ಇವಳಿಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ತನೆಗೆ ಬರ್ನೋಟು ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಸಿಂ ಬಾವ ಮುದಸ್ಸಿರ್ ಫಸ್ಟ್ హాజర్లు ఇఫాజ్ సెకండ్ బేబా मुदस्सिर हाजिर फर्स्ट इफाज सेकंड आयशा सईदा रिजा हेल्थ फर्स्ट सेकंड शाहिदा इन्न बोर्ड टिका ಶಾಹಿದ ನೇವಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಟಿಕಾಕನೆ ಆಯ್ಷ ಶಾಹಿದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊ ಏನೇನು ಏನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಕು ಕಾಸಿಂ ಬಾವಕ ಮೇಲ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೋದು ಬರ್ನೋಟು ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ರಿಜಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಸಮಾಜ್ ಇನಾಮನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೋದೈತಿ ಕಾಸಿಂ ಬಾವಕ ಮೇಲ್ತಂಡ ಮುಂದೋದು ಬಂದು ನಿಂತು ರಶ್ವಿ ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೈತೆ ಆಯ್ತೆ ಬೇಗ ಮೇಲ್ತನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಫಿ ತೌಫೀಕ್ ರಾಫಿ ಸಾಬಿತ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸ ಅಫೀದ್ ಇಜಿಯಾನ್ ಅರ್ಫಾನ್ ಅಫೀಲ್ ರಾಜಿ ತೌಸಿಫ್ ನಿಹಾಲ್ रुमैस तनवीर जहीन राफी याफिर इरफान ಇನ್ನೇನು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಬಶೀರ್ ಏನು ನಾನು ಮೇಲ್ತಾನೆ ಬಿಚ್ಚುಂಟು ತನ್ಜೀರ್ ಅನೀಫ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಮುದಸ್ಸಿರ್ ಇಫಾಜ್ ಸಫೀಲ್ ಇನ್ನೇನು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಬಲಕ ಬಶೀರ್ ಮೇಲ್ತಾನೆಗೆ ಬರ್ನೋಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಶಾಲಿಕ್ ಆಶಿಕ್ ಹಫೀಲ್ ಅನಸ್ ತನ್ವೀರ್ ಸವಾನ್ ಅನ್ವರ್ ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ನೇನು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗು ಜೋಗೋಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೇಲ್ತಾನೆ ಬರ್ನೋಟ್ ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಜೋಗೋಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮದರಸಾ ಕಮಿಟಿ ಜೋಗೋಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾನ ಜೋಗೋಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಎವಡಿ ನೇಮು ಮೇಲ್ತಾನೆ ಬರ್ನೋಟ್ ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯಿಷಾ ಸಿಜಾ ಆಯಿಷಾ ಸಿಜಾ ಅಜೀಜ್ ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ತಾನೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಗಿ ಬರ್ನೋಟ್ ಗೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ अनहा जमीला जमीला बेबा आयशा नसरीना
आयशत नसरीना, फातिमा हिबा, फातिमा आफीफा. Ini tinam burgogo madrasa committee आयशा तौहूरा महमूद येलमाना पेटुंटुगा आयशा तौहूरा, अलीमा स्वाहिमा, अलीमा स्वाहिमा, हफीला, हफीला, आयशा तनिशा, नफीसा मरजाना, मद्रसा कमिटी कमलापद सईद इकबाल एवडी मेमू मेतने बर्नुंडी गेटुंटुला कमलापद सईद इकबाल next team da ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದಾಯ ಜಂಟಿ ಮಕ್ಕ ಇರ್ಫಾನ್ಗೆ JK ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಇರ್ಫಾನ್ ಅಲ್ಲದ ಮುತ್ತನಿಗೂ ಪಿನ್ನ ಹನೀಫ್ ಮೇಲ್ಕನೆ ಬಂತು ತುಮಾನ್ ಇನಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಬಾಂಜಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು ಸಯ್ಯಿದ್ನಾ ಬಿಲಾಲ್. ಅದೇ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಪ ಬಿಲಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫೀಲ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕೋಗಿಲ ಕಂಠದ ಆಜಾನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನುಲ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಿಐರ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಕ್ರನ್ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ബുർദത്തില് ഉസ്താദിക്ക് ബെൽമ ഉസ്താദിക്ക് ലത്തീഫ് ഒരു വിശേഷമായ ഇനാം കൊടുക്കുന്നു. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರಲ್ ಜಜಾ. बुर्दा टीम ಬಂತು ಇನಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬುರ್ದಾ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಬುರ್ದಾ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಇನಾಮನ್ನು ಹಸನ್ ಬಾಬಾ ಏಳು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬುರ್ದಾ ಟೀಮ್ ದಫ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಫ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು. ಆ ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಕನೆಗೆ ಬರ್ನೋಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪಿ ಐಎಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಐತಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮು ಮೇಲ್ತನೆ ಬರೋಣ ಬೆಂಕಿ ಅಂದಿರಲ್ಲ. ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಮೀರ್ ಫಜೀರ್ ಏಲ್ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಮೀರ್ ಫಜೀರ್. ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮು ಮೇಲ್ತನೆ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ. ಸಮೀರ್ ಫಜೀರ್ ಏಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ. ಸಫೀಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇಲ್ಲಿ JFA ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ತನೆ ಬಂತು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ. ಈ ನಾವು ಲತೀಫ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ. JFA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲತೀಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇನಾಮು ಅನಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಇಯಲ್ಗೆ JFA ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಲತೀಫ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹನೀಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಶ್ರಫ್ ಹನೀಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇಯಲ್ಗೆ JFA ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೇಲ್ತಂಡ ಊಟ ಬರ್ತಾನೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ವರ್ ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ JFA ಖಜಾಂಚಿ. ರಾಜಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಮೂಸಾ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಇಯಲ್ಗೆ JFA ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅನ್ವರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ತೌಫೀಕ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಹನೀಫ್ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ಇಯಲ್ಗೆ JFA ಆಸಿಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮ್ ಪಿನ್ನ JFA ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹನೀಫ್ ಇಯಲ್ಗೆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ JFA ಇನಾಮ್ JFA ಅವಾರ್ಡ್. ಇರ್ಫಾನ್ ಇಯಲ್ಗೆ JFA ಅವಾರ್ಡ್. ರಫೀಕ್ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ರಫೀಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇದೋಡು ಕೂಡ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಸಿ ತಿಂತೆ ಏನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಆಯ್ತು ಬೇಕಂತ ಲೇಸ್ ತೀರ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿ ಇಸ್ಮತ್ ಫಜೀರ್, ಹಮೀದ್ PA, ಶಂಶೀರ್, ಇಶಾಕ್ ಫಜೀರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಜಮಾತ್ ಪರಮಾಯಿತು ನನ್ನ ಶರಣರು. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് മദ്രസ തുടങ്ങുന്നത് ബുധനാഴ്ച സുബഹിക്കാണ്. ബുധനാഴ്ച സുബഹിക്കാണ് മദ്രസ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ 100 രൂപ, പിന്നെ ഒരാൾ മുട്ടുവേദന മാറാൻ 50, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ 100.
ഞാൻ 250 രൂപയുടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭാവന വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പ്രസിഡന്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഖത്തീബായിരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റെല്ലാം ചെറിയ പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉസ്താദായിരുന്ന അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് കൊടുങ്കായി, ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പരപ്പു അബൂബക്കർ ഉസ്താദ്, പഴയ ആളുകളെല്ലാം അറിയും. അദ്ദേഹം ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്താത്തത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളെയും സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിരിയാം. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ച ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനത്തിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തിന് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഖൈറായ ഉമ്മത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളെയും പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും കേസ് അവാർഡ് ചെയ്ത ഒരാൾ തന്നെ 3000 ഉറുപ്പിക തന്നു എന്നറിഞ്ഞു. പലരും ഇവിടെ കേസ് അവാർഡ്